नो रुद्रस्य हेतुर्वृणत्वपरित्वेणस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा भगवत्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोगायतनगायमृडजा मेढुत्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्षायुधम् निधाय कृत्तिम् वसान आचर विरागम् बिभ्रदागहि विगिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकम् हेतयोऽन्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराजीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याम् क्रीडागम् सहस्रजो जने वधन्वानि तन्वसि अस्मिन्महत्यर्णवेन्परिक्षे भवाधि लीलग्रीवास्यकण्ठाः सर्वावधाक्षमाचराः लीलग्रीवास्यकण्ठादिवगम् रुद्रामुपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा लीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथाम्पथिरक्षजैलभृतायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः यजेतावन्तष्टभुजागंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे क्रीडागम् सहस्रजो जने वधन्वानि तन्वसि नमो रुद्रेभ्यो ते पृथिव्याञ्जेऽन्तरिक्षे ते दिविदेशावह्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशो दीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु मेदम् विष्णो यश्च नो द्वेष्टिदम् भोजम् भेदधामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुजवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु पवष्टहिरस्सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वाः महेशौः मनसाय रुद्रम् नमो देववसुरन्दुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्परः अयम् मे विश्वभेषजोऽयम् शिवाभिमर्शनः एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तानि यज्ञस्य मायजा सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्याजस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॐ शान्तिः 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 அடுத்தது சமக பிரஷ்னம் अग्ना विष्णो सजोषसेवा वर्धन्तु भाङ्गिरा जुम्बैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रजतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे दुश्च मे चित्रम् च महाधीतम् च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम् च मे दक्षश्च मे बलम् च महोजश्च मे सहश्च महाजुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यम् च महाधिपत्यम् च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मेऽम्भश्च मे धेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे भस्मा च मे द्राघुजा च मे वृद्धम् च मे वृद्धिश्च मे सत्यम् च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनम् च मे वशश्च मे त्विरिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातम् च मे जनिष्यमाणम् च मे सूक्तम् च मे सुकृतम् च मे वित्तम् च मे वेद्यम् च मे भूतम् च मे भविष्यच्च मे सुखम् च मे सुपथम् च वरुद्धम् च वरुद्धिश्च मे क्लृप्तम् च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे
शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमरसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे जन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरतञ्च मे मृतञ्च मे लक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे धीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भजञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सोषाच मे सुचिरञ्च मे ऊर्च मे सोनुता च मे पदश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे दैत्रञ्च महोद्भिद्यञ्च मे रजिश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भूजश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूजवाश्च मे अन्नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे जमाश्च मे पाशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्माच मे मृत्तिका च मे गिरिजश्च मे पर्वताश्च मे सिगताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे दश्च मे सीसञ्च मे त्रमुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च मापश्च मे वेरुधश्च ममोषधयश्च मे गृष्टवच्चञ्च मे गृष्टवच्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे वसवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूरिश्च मे वसित मे वसति मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मदेवश्च मजितिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मजिन्द्रश्च मे सोमश्च मजिन्द्रश्च मे सविता च मजिन्द्रश्च मे सरस्वती च मजिन्द्रश्च मे ऊषा च मजिन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मजिन्द्रश्च मे मित्रश्च मजिन्द्रश्च मे वरुणश्च मजिन्द्रश्च मे त्वष्टा च मजिन्द्रश्च मे धाता च मजिन्द्रश्च मे विष्णुश्च मजिन्द्रश्च मे शिरो च मजिन्द्रश्च मे मरुतश्च मजिन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च मजिन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मजिन्द्रश्च मे द्योश्च मजिन्द्रश्च मे दिशश्च मजिन्द्रश्च मे मूर्धा च मजिन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मजिन्द्रश्च मे अगंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च ममपागंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च महीन्द्रवाजवश्च मे मैत्रावरुणश्च मास्तिनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे वंशीतमाग्रजनश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुदुग्रहाश्च मे दिग्राच्याश्च महीन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे महेन्द्रश्च मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे भोष्टश्च मे भाद्रीवतश्च मे हारिजोजनश्च मे इद्भश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिट्टिजाश्च मे सुरश्च मे तमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मौपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकरसश्च मे वाजव्यानि च मे भूतभृत्तमाधवनीलश्च महाग्नेश्च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वृषश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिविश्च मे दिविश्च मे द्योश्च मे शक्वरीरङ्गुलज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्ता वृक्ष मे सामज मे स्तोमश्च मे विदुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहद्रसम्भरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रिविश्च मे त्रिवीत मे नित्यवाच्च मे नित्योवीत मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीत मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे दुर्यवाच्च मे दुर्योहीत मे पट्ठवाच्च मे पट्ठोहीत मुक्षा च मे वसा च वर्षभश्च मे वेहच्च मे रट्वाञ्च मे धेनुश्च महाजुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुः
मनुर्यज्ञेन कल्पताति श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकादशमे तिस्रष्टमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशदशमे त्रयोदशदशमे पञ्चदशदशमे सप्तदशदशमे नवदशदशमे एकविंशतिष्टमे त्रयोविंशतिष्टमे पञ्चविंशतिष्टमे सप्तविंशतिष्टमे नवविंशतिष्टमे एकत्रिंशत्तमे त्रयस्त्रिंशत्तमे चतुस्रष्टमे चौतमे द्वादशतमे षोडशतमे विंशतिष्टमे चतुर्विंशतिष्टमे विंशतिष्टमे पांचविंशत्तमे षट्विंशत्तमे चत्वारिंशत्तमे चतुष्चत्वारिंशत्तमे अष्टचत्वारिंशत्तमे द्वादव्यस्मिनष्टाध्यायनश्चाद्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च அடுத்தது புருஷ சூக்தம். రావణ సందనాలో సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠత్తాంగులం పురుష ఏవేదనం సర్వం శివుని వంటి మేధస్సు విష్ణు వంటి తేజస్సు కలగలసిన బాలుడమ్మ కలియుగ పురుషుడమ్మ మాటలాడి వారి నోట మాటనే పలికిస్తాడమ్మా నడవలేని వారినైనా అడవులు దాటిస్తాడమ్మా శరణం అంటే చాలు ఎన్నెలా శరణాలన్నీ తొలగిస్తాడు ఎన్నెలా రావణ సందనాలు ఎన్నెలా మణికంఠకు వందనాలు ఎన్నెలా మండల దిశ చేసి ఇల్లు వారు నిలిచిపెట్టి ఇరుముడిని ఎత్తుకొని కళ్ళెట్టున్నా తనువు సొమ్ముతున్నా రాళ్ళు ముళ్ళు తగిలి వాళ్ళు రక్తాలే కారుతున్నా తనను నమ్మి నడిచి వస్తే ఎన్నెలా మన పాపాలే కడిగేస్తాడు ఎన్నెలా ఎన్నెలా రావణ సందనాలు ఎన్నెలా మణికంఠకు వందనాలు ఎన్నెలా మకర సంక్రాంతి రోజు కాంతమలై కొండ పైన మకర జ్యోతిగా వెలిగే వేగు చుక్క కానమ్మ జన్మలో ఒకసారైనా మకర జ్యోతి దర్శిస్తే ధన్యమంట మన జన్మ ఉన్నదంట మరు జన్మ ఆపదలంతము చేసే ఎన్నెలా మన ఆపద్బంధవుడమ్మ ఎన్నెలా ఎన్నెలా రావణ సందనాలు ఎన్నెలా అయ్యప్పకు వందనాలు ఎన్నెలా రావణ సందనాలు ఎన్నెలా మణికంఠకు వందనాలు ఎన్నెలా 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 శబరికొండ ఎన్నెలా రావణ సందనాలు ఎన్నెలా అయ్యప్పకు వందనాలు ఎన్నెలా రావణ సందనాలు ఎన్నెలా మణికంఠకు వందనాలు ఎన్నెలా
అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి ఆవు పాలతో అభిషేకములట అభిషేకములట ఆవు పెరుగుతో అభిషేకములట అభిషేకములట ఆవు పాలతో అభిషేకములట అభిషేకములట ఆవు పెరుగుతో అభిషేకములట అభిషేకములట ఆపద్బాంధవున అభిషేకములట ఆపద్బాంధవున అభిషేకములట నాథ రక్షకున అభిషేకములట అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి ఆవు నెయ్యితో అభిషేకములట అభిషేకములట పుట్ట తేనెతో అభిషేకములట అభిషేకములట ఆవు నెయ్యితో అభిషేకములట అభిషేకములట పుట్ట తేనెతో అభిషేకములట అభిషేకములట అందల రాజుకు అభిషేకములట పందల రాజుకు అభిషేకములట పాప సంహారుని అభిషేకములట అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి పంచామృతాలతో అభిషేకములట అభిషేకములట పంచదారతో అభిషేకములట అభిషేకములట పంచామృతాలతో అభిషేకములట అభిషేకములట పంచదారతో అభిషేకములట అభిషేకములట పంచగిరీషుని అభిషేకములట పంచగిరీషుని అభిషేకములట పంబా బాలుని అభిషేకములట అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి గంధం విభూతి అభిషేకములట అభిషేకములట పన్నీరు స్నానము అభిషేకములట అభిషేకములట గంధం విభూతి అభిషేకములట అభిషేకములట పన్నీరు స్నానము అభిషేకములట అభిషేకములట జ్ఞానమూర్తికి అభిషేకములట జ్ఞానమూర్తికి అభిషేకములట హరిహర పుత్రుని అభిషేకములట అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి
స్వామి అయ్యప్ప స్వామియప్ప శరణమప్ప దివిరుండైనా భూగైనా దిగి రావయ్యా కేరళ నుండి దిగి రావయ్యా భూమి మీద ఇక్కడ నీవు నిలవాలయ్యా నా గుండెల్లో ఐక్యం చేసుకో నిన్ను వదిలేదైనా లేదయ్యప్ప ఉమరాలీష అయ్యప్ప దేవా ఇద్దరు మీరే స్వామియే అభిషేక ప్రియునికి అభిషేకములట అన్నదాతకు అభిషేకములట అభిషేక ప్రియునికి అభిషేకములట అన్నదాతకు అభిషేకములట ఆనంద రూపుని అభిషేకములట ఆనంద రూపుని అభిషేకములట జ్యోతి స్వరూపుని అభిషేకములట అభిషేకము చేద్దామురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా రండి కార్తీక మాసం మాలలు వేసి మండల రోజులు పూజలు చేసి కార్తీక మాసం మాలలు వేసి మండల రోజులు పూజలు చేసి ఇరుముడి నెత్తి ఎరుమేలి చేరి ఇరుముడి నెత్తి ఎరుమేలి చేరి బావరు స్వామిని చూసి తరించిన అభిషేకము చేద్దామురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా రండి పంపా నదిలో స్నానము చేసి గణనాథునకు టెంకాయ కొట్టి పంపా నదిలో స్నానము చేసి గణనాథునకు టెంకాయ కొట్టి నీలిమల చేరి నిత్య బ్రహ్మచారి నీలిమల చేరి నిత్య బ్రహ్మచారి నిర్మలమైన మనసు నిమ్మని అభిషేకము చేద్దామురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా ఆ వైకుంఠ కైలాస కార్యక్రమానికి కంట నీరు పెట్టుకోండి ఎవరో లేదు రాత్రి 12 అంత ఆనందానికి వచ్చారు అందరూ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఎగిరి ఉల్లాసంగా ఆనందంగా ఆ భగవంతులో లీనమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగాయి నిన్న రాత్రి సాయంత్రం 9 దాకా కూడా మరి కైలాసం వైకుంఠం దిగి వచ్చింది ఆమె తిదిగా నిన్న మన కార్యక్రమాలు జరిపించారు బ్రహ్మలు చక్కగా యొక్క మహాకుంభాభిషేకం జరుపుకుంటున్నాం దయచేసి భక్తులు కానీ మరి ఇవాళ పీటల మీద కూర్చున్నాక అయ్యా మాట్లాడుకుంటా ఉంటేనే అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి ఇవాళ పీటల మీద కూర్చున్న దంపతులు అందరూ కూడా ఓకే ఓకే అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా అన్నయ్య బాగున్నావా అన్నయ్య తిన్నావా వీళ్ళందరూ కూడా వీటిలో చెల్లయ్యా ఉత్తరం కొడుకు ఇదే మాట అన్నయ్య తిన్నావా అన్నయ్య ఉన్నావా అన్నయ్య స్టేటస్లు బాగున్నాయి ఇదే సోదంగా కోపం తెప్పించేది అంత ప్రేమ మా హిందూ అటువంటి మా చెల్లయ్యకి సభాముఖంగా ప్రత్యేకంగా మా చెల్లయ్య
శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పాలు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పాలాభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పెరుగు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పెరుగాభిషేకమయ్యా అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు నెయ్యి తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు నెయ్యాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం పుట్టతేనె తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు తేనాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శ్రీగంధం తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు గంధాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం గంగాజలము తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు జలాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం విభూతి తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు విభూతాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం భక్తితోనే కొలిచేము అయ్యప్ప నీకు ఆత్మాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం పన్నీరు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పన్నీరాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శ్రీమణి కంఠుని అభిషేకం శ్రీ శబరిగిరీశుని అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పాలు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పాలాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పెరుగు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పెరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం స్వామి సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పాలు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పాలాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పెరుగు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పెరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం
నెయ్యి తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు నెయ్యాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం పుట్టతేనె తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు తేనాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శ్రీగంధం తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు గంధాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం గంగాజలము తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు జలాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం విభూతి తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు విభూతాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం భక్తితోనే కొలిచేము అయ్యప్ప నీకు ఆత్మాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం పన్నీరు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పన్నీరాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శ్రీమణి కంఠుని అభిషేకం శ్రీ శబరిగిరీశుని అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పాలు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పాలాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం ఆవు పెరుగు తెచ్చాము అయ్యప్ప నీకు పెరుగాభిషేకమయ్య అయ్యప్ప శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర కోవెలలో అభిషేకం స్వామి శరంగుతియాలిన శరముల గుచ్చి పదునెట్టాంబడి పరుగున చేరి శరంగుతియాలిన శరముల గుచ్చి పదునెట్టాంబడి పరుగున చేరి నెయ్యాభిషేకం కనులారగాంచి నెయ్యాభిషేకం కనులారగాంచి తనువు మనసు పులకరించిన అభిషేకము చేద్దామురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా రండి మకర సంక్రాంతి పర్వదినాన సాయం సమయమునందు మకర సంక్రాంతి పర్వదినాన సాయం సమయమునందు మకర జ్యోతిని కనులారగాంచి మకర జ్యోతిని కనులారగాంచి మరు జన్మంటూ వల
వలదేవలదని అభిషేకము చేద్దామురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా రండి తేనాభిషేకం అయ్యప్ప స్వామికి అయ్యప్ప స్వామికి పాలాభిషేకం అయ్యప్ప స్వామికి అయ్యప్ప స్వామికి తేనాభిషేకం అయ్యప్ప స్వామికి అయ్యప్ప స్వామికి పాలాభిషేకం అయ్యప్ప స్వామికి అయ్యప్ప స్వామికి నెయ్యాభిషేకం అయ్యప్ప స్వామికి నెయ్యాభిషేకం అయ్యప్ప స్వామికి చందనాభిషేకం అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా రండి గురువు అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామి దేవాది దేవుడు అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామి గురువుల గురువు అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామి దేవాది దేవుడు అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామి జ్యోతి స్వరూపుడు అయ్యప్ప స్వామి జ్యోతి స్వరూపుడు అయ్యప్ప స్వామి కలియుగ వరదుడు అయ్యప్ప స్వామి అభిషేకము చేద్దామురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేద్దామురా రండి అభిషేకము చేతమురా రండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకము చేతమురా రండి ఆనందమానందమాయనే మన అయ్యప్పకి అభిషేకమాయనే ఆనందమానందమాయనే మన అయ్యప్పకి అభిషేకమాయనే తులసి మాల వేసుకుంటనే నన్ను గన్న తల్లి నీకు దండమే తులసి మాల వేసుకుంటనే నన్ను గన్న తల్లి నీకు దండమే తనువు పులకరిస్తూ ఉన్నదే 5 కొండ లెక్కాలన్న ఆశనే తనువు పులకరిస్తూ ఉన్నదే 5 కొండ లెక్కాలన్న ఆశనే మాయమ్మ మని కంటను చూసొస్తనే ఓయమ్మ నేను కనులార మొక్కొస్తనే మాయమ్మ మని కంటను చూసొస్తనే ఓయమ్మ నేను కనులార మొక్కొస్తనే తులసి మాల వేసుకుంటనే నన్ను గన్న తల్లి నీకు దండమే తనువు పులకరిస్తూ ఉన్నదే 5 కొండ లెక్కాలన్న ఆశనే చన్నీటి స్నానము చేస్తేనే మన కన్నీటి బాధలు తొలుగునే మన కన్నీటి బాధలు తొలుగునే నిష్టగా పూజలు చేస్తేనే స్వామి తప్పక దీవెనలిస్తడే స్వామి తప్పక దీవెనలిస్తడే చన్నీటి స్నానము చేస్తేనే మన కన్నీటి బాధలు తొలుగునే
నిష్టగా పూజలు చేస్తేనే స్వామి తప్పక దీవెనలిస్తాడే మాయమ్మ మణికంఠను చూసొస్తానే ఓయమ్మ నేను కనులారా మొక్కొస్తానే మాయమ్మ మణికంఠను చూసొస్తానే ఓయమ్మ నేను కనులారా మొక్కొస్తానే తులసి మాల వేసుకుంటానే నన్ను గన్న తల్లి నీకు దండమే తనువు పులకరిస్తూ ఉన్నదే 5 కొండలెక్కాలన్న ఆశనే స్వామి 41 దీక్షని శరణ ఘోష పలుకుతుంటే మంచిదే తలపైన ఇరుముడి మోస్తని పాదయాత్ర చేస్తే ఎంత పుణ్యమే స్వామి 41 దీక్షని శరణ ఘోష పలుకుతుంటే మంచిదే తలపైన ఇరుముడి మోస్తని పాదయాత్ర చేస్తే ఎంత పుణ్యమే మాయమ్మ మణికంఠను చూసొస్తానే ఓయమ్మ నేను కనులారా మొక్కొస్తానే మాయమ్మ మణికంఠను చూసొస్తానే ఓయమ్మ నేను కనులారా మొక్కొస్తానే తులసి మాల వేసుకుంటానే నన్ను గన్న తల్లి నీకు దండమే తనువు పులకరిస్తూ ఉన్నదే 5 కొండలెక్కాలన్న ఆశనే పని మెట్లు ఎక్కితే పూర్వ పాపాలన్నీ పారిపోవునే బంగారు రూపాన్ని చూస్తని భోగ భాగ్యాలు మన చెంత చేరునే 18 పడి మెట్లు ఎక్కితే పూర్వ పాపాలన్నీ పారిపోవునే బంగారు రూపాన్ని చూస్తని భోగ భాగ్యాలు మన చెంత చేరునే మాయమ్మ మణికంఠను చూసొస్తానే ఓయమ్మ దివ్య జ్యోతిని దర్శిస్తానే మాయమ్మ మణికంఠను చూసొస్తానే ఓయమ్మ దివ్య జ్యోతిని దర్శిస్తానే తులసి మాల వేసుకుంటానే నన్ను గన్న తల్లి నీకు దండమే తనువు పులకరిస్తూ ఉన్నదే 5 కొండలెక్కాలన్న ఆశనే ఆగకుండా అడుగులేస్తి అయ్యప్ప నిన్ను పిలిచి తలవకుండా ఉండనైతి తల్లిదండ్రి నిడిచొస్తి ఆగకుండా అడుగులేస్తి అయ్యప్ప నిన్ను పిలిచి తలవకుండా ఉండనైతి తల్లిదండ్రి నిడిచొస్తి నా ప్రాణమైతివి నా దైవమైతివి నా గుండె దీపమై వెలిగించితిని మరు జన్మ లేకపోయినా గంగాలు ఎదురు అయినా వెనకడుగు వేయనయ్యా నేనేమైపోయినా ఎంత దూరమో నీ చెంత చేరా అంత తడియారనన్నదో నీ కూడా ఎంత దూరమో నీ చెంత చేరా అంత తడియారనన్నదో నీ రూప చూడా
రెప్పచాటు కన్నీళ్ళే కష్టాలను మోసెరో తప్పులెన్ని ఉన్నాయో మన్నించి చేరదీయరో ఓర్వలేదు కలికాలం నాయి పయనం ఆపలేదు పలికిన నోరారా శరణం కాళ్ళు కాలిపోయినా సీమునెత్తురొచ్చినా సల్లసెమటలు వట్టి సొమ్మసిల్లినా కనిపిస్తే చాలు అంటూ ఆకలిని మరిచిపోతూ అయ్యప్ప నిన్ను చూడందే కడుపు నిండదు ఎంత దూరమో నీ చెంత చేర కచ్చతడియార నన్నదో నీ రూపు చూడ ఎంత దూరమో నీ చెంత చేర కచ్చతడియార నన్నదో నీ రూపు చూడ పడితిరో నా గొంతు గానాలు నీకే వినిపిస్తిరో అన్ని వదిలి నేను నీ పూజలు చేస్తిరో నన్ను నేను మరచి నీ సేవలో ఉంటిరో భక్తితోని భజన చేస్తూ బయలుదేరితి శక్తినిచ్చి నన్ను నడిపించు శబరికి నేను అలసిపోతిని ఎంత దూరమో నీ చెంత చేర కచ్చతడియార నన్నదో నీ రూపు చూడ ఎంత దూరమో నీ చెంత చేర కచ్చతడియార నన్నదో నీ రూపు చూడ కంటి మీద కునుకు వేయకుండ కుమిలిపోతిరో ఇంటి మీద ధ్యాస విడిచి ఒంటరినై వస్తిరో మేడమిద్దలెన్నున్నా నాతో అవి రావురో మూడు నల ముచ్చట ఈ జీవితమని తెలుసురో నీవు తప్ప నాకింకా గొప్ప ఎవ్వరు తప్పదెందుకయ్యాయి తిప్పలెందుకు ఒక్కసారి చూడయా వేడుకున్న రావయ్యా చిరు చిరు నవ్వుల బంగారు బాలుడా కాంతగిరుల దివ్య జ్యోతి ఈ కలియుగాన వెలసి నిన్ను నమ్ముకున్న భక్తులకు దర్శనమిచ్చి ఎంత దూరమో నీ చెంత చేర కచ్చతడియార నన్నదో నీ రూపు చూడ ఎంత దూరమో నీ చెంత చేర కచ్చతడియార నన్నదో నీ రూపు చూడ నీ నామస్మరణ లేక స్వామి అయ్యప్ప ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేము శరణమయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్పో శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప
ఆడినాము స్వామి అయ్యప్ప పేట తుల్లి ఆడినాము శరణమయ్యప్ప పేట తుల్లి ఆడినాము శరణమయ్యప్ప అలుద కొండ ఎక్కుతుంటే స్వామి అయ్యప్ప కడుపు నిండా కలాయ శరణమయ్యప్ప కడుపు నిండా కలాయ శరణమయ్యప్ప కరిమల కొండెక్కుతుంటే స్వామి అయ్యప్ప కళ్ళ వెంట నీళ్లు వచ్చే శరణమయ్యప్ప కళ్ళ వెంట నీళ్లు వచ్చే శరణమయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్పో శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప పంబాలో స్నానమాడి స్వామి అయ్యప్ప పరిశుద్ధమైతిమయ్య శరణమయ్యప్ప మేము పరిశుద్ధమైతిమయ్య శరణమయ్యప్ప నీలిమల ఎక్కుతుంటే స్వామి అయ్యప్ప తల్లిదండ్రి గుర్తొచ్చిరి శరణమయ్యప్ప తల్లిదండ్రి గురుతొచ్చిరి శరణమయ్యప్ప మకర జ్యోతి చూసినాక స్వామి అయ్యప్ప జన్మధన్యమాయలే శరణమయ్యప్ప జన్మధన్యమాయలే శరణమయ్యప్ప జన్మధన్యమాయలే శరణమయ్యప్ప జన్మధన్యమాయలే శరణమయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్పో శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణం శరణమయ్యప్ప నీ నామస్మరణ లేక స్వామి అయ్యప్ప ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేము శరణమయ్యప్ప అడుగు కూడా వేయలేము శరణమయ్యప్ప ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేము శరణమయ్యప్ప అడుగు కూడా వేయలేము శరణమయ్యప్ప ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేము శరణమయ్యప్ప शीर्ष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवन्नम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रेः वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते
तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवाग्रेतरब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संवशे ह्रीष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण அடுத்தது நாராயண சூக்தம். सहस्रशीर्षम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वम् नारायणम् देवमक्षरम् परमम् पदम् विश्वतः परमान् नित्यम् विश्वम् नारायणगम् हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिम् विश्वस्यात्मेश्वरगम् शाश्वतगम् शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरम् ब्रह्म तत्त्वम् नारायणः परः नारायणपरो ध्यानम् नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वम् दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगम् समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकम् हृदयम् चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्याम् तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति बालमालाकुलम् भाति विश्वस्यायतनम् महत् सम्पदकम् शिलाभिस्तुलम् वत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरकम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाग्निर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः कविरगोर्ध्वमदशाजीरश्मजस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वम् देहमापादनमस्तकः तस्य मध्ये वन्यशिखा अनीयोर्ध्वाव्यवस्थितः नीलतो यतमर्ध्यस्ताद्विद्युल्लेखे भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्माम् व्यवस्थितः स ब्रह्म सदिवः सारिसेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् हृदयम् सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतम् विरूपाक्षम् विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकम् वीर्याणि प्रमोचम् यः पार्थिवानि विममेरजागंसिजोऽस्कभाजदुत्तरजम् सदस्थम् विचक्रमाणस्त्रेदोरुगाजो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽस्कप्त्रे स्थो विष्णोऽस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वेष्टमसि विष्णवे त्वा அடுத்தது துர்கா சூக்தம். ॐ जातवेदसे सुतवामसोममराति यतो निदहाति वेदः सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुम् दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गाम् देवीम् शरणमहम् प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वम् पारजानं यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा 60 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఈ శుభ సందర్భంగా సర్వమత గురుదేవత అనుమతి ఆధ్వర్యం శుభాశిషులతో మీ అందరి ఆశీస్సులతో స్వామి పాదాల చెత్త ఈ రోజున వివాహ వేడుకలు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ సమక్షంలో వారికి చిరు సత్కారం అలాగే నా నాన్నగారికి
48వ సంవత్సరం ప్రారంభమైంది. నాకు 60 ప్రారంభమైంది కన్నా మా నాన్నగారు 79 రోజు చెప్పారు. నేను 60 రోజు చెప్తానన్నా. నాకు 60వ సంవత్సరం ప్రారంభోత్సవ సందర్భంగా స్వామివారి ఆశీస్సులతో ఈ యొక్క కుంభాభిషేకం నిధి లెక్క నేను వచ్చింది. నేను కుంభాభిషేకం పెట్టాను. కార్యం లెక్క పెట్టాను. చేత రోజున 1 రోజులు పెట్టుకున్న రోజులు ఆ రోజున నా తల్లిదండ్రులకు నేను జన్మించిన నా కొడుకు జన్మించిన నేను నా కొడుకు జన్మిస్తే నా కొడుకు మన కొడుకు జన్మించాడు. వారు 10వ సంవత్సరం ప్రారంభమైంది. కాబట్టి మా నాన్నగారికి 60వ సంవత్సరం పెళ్లి రోజు మా మనవడికి అంటే మా నాన్నగారి ముందు మనవడికి అంటే 4వ తరం 1వ తరం కలిసి చేసుకోవడం ఒక రకమైన ఆనందకరం. అది ఎంతో లోతు నేను గ్రహించడం. అది గ్రహించాలంటే చాలా లోతుకి వెళ్ళాలి. అటువంటి అవకాశం భగవంతుడు మా కుటుంబంలో ఇచ్చాడు. మా నాన్నగారు 1వ తరం అయితే నాకు నా మనవడు 3వ తరం. ఈ 4 తరాల్లో 1వ తరం 4వ తరం వాళ్ళు కలిగి వెళ్ళాల్సిన ఎందుకంటే మా అమ్మగారు నాన్నగారికి 60వ శుభాకాంక్షలు. నా మనవడికి 10వ సంవత్సరం ప్రారంభోత్సవ శుభాకాంక్షలతో ఈ వేడుక మీ అందరి సభ్యులతో చేసుకుంటున్నాం. జై శ్రీ प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीम तारा धीम धीम तारा जतुलतो विनोदिनी भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని ప్రతి ఋతువు
పాలి నీవే అనాథ రక్షణ నీ విధి కాదటే మొరవిని చేరవటే నాటి బంధమే నాటిదో ఏనాడు తన వేసి ముడి వేసెను ఈనాటి బంధమే నాటిదో ఏనాడు తన వేసి ముడి వేసెను ఈనాటి బంధమే నాటిదో మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశం మనవులు కలసిన మన కోసం మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశం మనవులు కలసిన మన కోసం తలువల పందిరి వేసింది తొలివల పుల చినుకులు చిలికింది తలువల పందిరి వేసింది తొలివల పుల చినుకులు చిలికింది ఈనాటి బంధమే నాటిదో ఏనాడు తన వేసి ముడి వేసెను ఈనాటి బంధమే నాటిదో జతలో చల్లదనం నీ ఒడిలో వెచ్చదనం నీ జతలో చల్లదనం నీ ఒడిలో వెచ్చదనం నీ చేతలలో చిలిపితనం చిత్తాలో వనపుధనం నీ చేతలలో రావణ సందనాలో ఎన్నెల అయ్యప్పకు వందనాలో ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల అయ్యప్పకు వందనాలో ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల మణికంఠకు వందనాలో ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల మణికంఠకు వందనాలో ఎన్నెల ఎన్నెలో ఎన్నెల శబరికొండ ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల అయ్యప్పకు వందనాలో ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల మణికంఠకు వందనాలో ఎన్నెల శివకేశవ తనయుడంట శిరులిచ్చే దేవుడంట బొంబ నదీ తీరమున జన్మించిన దేవుడంట మెడలో మణిహారముతో పందల రాజుకు దొరికి మణికంఠుడాయనమ్మ మహిమగల్ల దేవుడమ్మ పందల యువరాజమ్మ ఎన్నెల తను పావన రూపడమ్మ ఎన్నెల ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల అయ్యప్పకు వందనాలో
సందనాలో ఎన్నెల మణికంఠకు వందనాలో ఎన్నెల శివుని వంటి మేధస్సు విష్ణు వంటి తేజస్సు కలగలసిన బాలుడమ్మ కలియుగ పురుషుడమ్మ మాట రాని వారి నోట మాటనే పలికిస్తాడమ్మా నడవలేని వారినైనా అడవులు దాటిస్తాడమ్మా శరణం అంటే చాలు ఎన్నెల శరాలన్నీ తొలగిస్తాడు ఎన్నెల ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల అయ్యప్పకు వందనాలో ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల మణికంఠకు వందనాలో ఎన్నెల మహిమాన్వితమాల వేసి మండల దీక్ష చేసి ఇల్లు వాకిలిడిసిపెట్టి ఇరుముడిని ఎత్తుకొని కాళ్ళే పుల్లైతున్నా తనువు సొమ్మసిల్లుతున్నా రాళ్ళు ముళ్ళు తగిలి వల్లు రక్తాలే కారుతున్నా తనను నమ్మి నడిచి వస్తే ఎన్నెల మన పాపాలే కడిగేస్తాడు ఎన్నెల ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల అయ్యప్పకు వందనాలో ఎన్నెల రావణ సందనాలో ఎన్నెల మణికంఠకు వందనాలో ఎన్నెల మకర సంక్రాంతి రోజు కాంతమలై కొండ పైన మకర జ్యోతిగా వెలిగే వేగు చుక్కతానమ్మ జన్మలో ఒకసారైనా మకర జ్యోతి దర్శిస్తే ధన్యమంట మన జన్మ ఉండదంట మరు జన్మ. నమస్కారాలు చేసుకుంటూ ఈ మహోన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టడమే మహాభాగ్యం. ఎంచేదంటే ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంటే కానీ ఇక్కడ మనం కాలు మోపలేము. అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి క్షేత్రం కింద ఇక్కడ తీర్చిదిద్దుకుంది. దీనికి మరి అత్యంత ప్రధాన కారకులు ఎవరు అంటే కుసుమంచి సీతారామం గారు యొక్క కుమారుడు శ్రీ కుసుమంచి భూపతి శ్రీనివాసరావు గారు సత్యమాత దంపతులు మరియు వారి కుమారులు కోడళ్ళు మానవులు వీళ్ళ యొక్క సమిష్టి కృషితో ఈ యొక్క క్షేత్రం మహోన్నతమైనటువంటి క్షేత్రంగా మనకి ఈ రూపుదిద్దుకోబోతుంది. ఇప్పటికే అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం అందరికీ కూడా తెలిసిందండి, తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆంధ్ర మొత్తం మీద. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ రోజున మార్నింగ్ కూడా మేము ఒకసారి వెళ్ళామండి, ఏవివి సత్యనారాయణ గారు నేను కూడా వెళ్ళి అక్కడ ధ్యానం ఏ విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఇద్దరు కూడా చేరోగ్రాయి మీద కూర్చుని మా యొక్క గురువు గారు ఉంబాలేశ్వర కలిసి డాక్టర్ ఉంబాలేశ్వర గారి యొక్క మహామంత్రం మనసులో మననం చేసుకుంటూ ధ్యానం చేసుకున్నాం. చాలా అలౌకికమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందడం జరిగింది. అందుచేత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అయ్యప్పకి నమస్కరించుకుని లేదా అభిషేకంలో కూడా అయితే బళ్ళారిలో పెట్టమంటారా ఈ యొక్క ఆలయాన్ని అని చెప్పి అడిగితే గురువుగారు బళ్ళారిలో వద్దండి, ఇక్కడైతే ఆ కొండల్లో మధ్యలో అక్కడ అయ్యప్ప కేరళలో ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉంది, ఇక్కడే పెట్టండి అని చెప్పి మా గురువుగారు ఆజ్ఞ ఇవ్వడం, ఆయన దగ్గరుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా జరిపించడం జరిగింది. ఇంచేత అవతార పురుషుడైనటువంటి డాక్టర్ ఉంబాలేశ్వర గారి యొక్క ఆశీస్సులు ఎప్పుడు కూడా మా బావగారు మంచి శ్రీనివాసరావు గారు శ్రీనివాసరావు గారు సత్యమాత దంపతులకి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆ కుటుంబ నీవే నా తల్లిగా నీవే నా తండ్రిగా తోడైనను నడిపించు మణికంఠ. కష్టాలే తరిమిన కన్నీరే ముంచిన నీవే నాకు దిక్కు కదా అయ్యప్ప. మందర కుసుమార్చితాయ మహాబలాయ మహోత్సాయ మహాపాప వినాశాయ మణికంఠ. కవినామ దీపాయ కస్తూరి తిలకాయ కరుణాసము
బతుకు లేనివాడైనా పేదవాడైనా మధ్యతరగతి వాడైనా కోటీశ్వరుడైనా కన్యాదానం చేసేటప్పుడు ఆ వధూవరులిద్దరిని కూడా లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాలుగానే భావించి పూజించి కన్యాదానం చేస్తున్నాడు. సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణగా భావిస్తున్నారు హైందవ ధర్మంలో, హిందూ శాస్త్రంలో. కాబట్టి మరి మీ యొక్క లక్ష్మీనారాయణ అనేటువంటి మీ దంపతులు ఇక్కడ కొలువుండి ఈ జంట వృక్షాలు లక్ష్మీ స్వరూపాలుగా వెలిసి ఉన్నటువంటి ఈ జంట వృక్షాల మధ్యలో ఉండి ఎవరైతే వివాహం కోసం ఎదురు చూస్తే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి 7 ప్రదక్షిణలు చేస్తారు. 7 ప్రదక్షిణలు ఎందుకు చేస్తారు? 7 అడుగులు పడ్డాలి కాబట్టి. 7 అడుగులు వేసేట వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి 7 ప్రదక్షిణలు చేసి ఆ లక్ష్మీనారాయణ అరుగు మీదకి ఎక్కి ఆ యొక్క వేదిక మీదకి ఎక్కి లక్ష్మీనారాయణకి పగడాలు నలబోసలతో పూజిస్తారు. ఆ యొక్క పగడం నలబోస వాళ్ళకి ఇస్తాం. పెళ్లి కుదురుతుంది, తొందరగా పెళ్లి కుదురుతుంది ఆశీస్సులతో. ఆ పగడం నలబోస ఆ శతమానాల్లో వేస్తారు. ఆ విధంగా ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణ ఆలయాన్ని అది మా తల్లిదండ్రుల పేరున ఈ రోజు నుంచి ఈ సృష్టి ఉన్నంతకాలం, భూమి ఉన్నంతకాలం, పంచభూతాలు ఉన్నంతకాలం అయ్యా ఇక్కడ వెలుగుతుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మా తల్లిదండ్రులకు పాదాలకు నమస్కరిస్తూ వాళ్ళ పేరున ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నాం. శాస్త్రావతరించే అవని నందు అయ్యా స్వామిగా అయ్యప్ప స్వామిగా శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణు ఘోష స్మరణ చేసి శరణు వేడగా స్వామి అభయమిచ్చు విజయముఖై విజయలక్ష్మిగా శ్రీ విష్ణుమూర్తిగా శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప నీ రూపం తేజం నయనానందం స్వామి వర్ణనాతీతం తొలగునంట పాపములే నిన్ను చూడగా నీ కొండ చేరగా మందర కుసుమార్చితాయ మహాబలాయ మహోత్సాయ మహాపాప వినాశాయ మణికంఠాయ కవినామదీపాయ కస్తూరి తిలకాయ కరుణా సముద్రాయ అయ్యప్ప కర్మ ప్రాప్తి కరుగునంట నిన్ను కొలువగా ఇక పుణ్య ఫలము కలుగునంట పూజ చేయగా నీ పూజ చేయగా శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప ఎదలో ఎన్ని బాధలున్న తిరిగి వెళ్ళవా తండ్రిని తలుచుకుంటూ. ధ్యానం అనేది సర్వగురు దేవతలకే కాదు, సర్వమత గురు దేవతలకు చెందినటువంటి విషయం. మా గురువులు నేర్పారు, మా సద్గురు వారు నేర్పారు. సర్వమత మానవతా దేవాలయము అని గత 15 సంవత్సరాలుగా నాకు నేర్పుతున్నారు. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఇక్కడ పూజించిన సర్వమత గురు దేవత అయిన మహా అంటుంటాను. అసలు అలవాటు చేశారు మా గురువు గారు. కాబట్టి ఈ సృష్టి, ఈ ప్రకృతి అంతా దైవం అని చెప్తూ ఉంటారు మా గురువులు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రకృతిలో ఉన్నదంతా దైవమే, ప్రకృతి అంటేనే భగవంతుడు. అటువంటి ప్రకృతిలో నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్పగించారు మా గురువు గారు. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి అష్టాదశ పర్వతాల్లో ఒక పర్వతాన్ని మేరు పర్వతంగా నాకు కనిపింపజేసి పూర్వకాలంలో తపస్సు చేసి కొండల మీద, పర్వతాల మీదనే తపస్సు చేసి మోక్షాన్ని పొందిన జ్ఞాన సంపదను పొందారు. అటువంటి జ్ఞాన సంపద ప్రతి మానవుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వాడు, ఇక్కడ అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు పొందాలనే ఆశయంతో ఈ రోజుల్లో, ఈ యుగంలో, ఈ కలికాలంలో, ప్రస్తుత కాలంలో అలజడితోనూ అశాంతితోనూ రకరకాల అసూయ, ద్వేష, కామ, క్రోధాలతో, మదముతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న మానవ జీవితానికి కొంతైనా నాకు చేతనైన సహకారం, అంతా మనం చేయలేం, కొంతైనా చేయగలగాలి, కొంత మనం చేయగలం అనుకుంటే. కాబట్టి కొద్దిగానైనా మానవులకు ప్రశాంతత ఏర్పాటు చేయి, నా ద్వారా ఆ ఆశీర్వాదం నాకు ప్రసాదించు అని చెప్పేసి భగవంతుని వేడుకుంటూ ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక అష్టాదశ పర్వతాల్లో ఒక మేరు పర్వతాన్ని మనం ఎంచుకుని అతి ఎత్తైన ఈ పర్వతం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో పైకి ఎక్కగలిగిన వాళ్ళకి 80 సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు నన్ను కాకినాడ నుంచి వచ్చి, మొన్న పిఠాపురం కాకినాడ నుంచి వచ్చి
చకచక ఎక్కేసి ఆనందపడిపోయారు. అటువంటి ఈ పర్వతం మీద ఆధ్యాత్మిక పీఠాలు పెట్టాలనుకున్నాను. ఎన్ని పెట్టాలనుకుని మళ్ళీ ఆలోచించాను. 60వ సంవత్సరం నాకు వచ్చింది కాబట్టి 60వ సంవత్సరం రాగానే 60 సంవత్సరాలు అడుగు పెట్టగానే ఇది ప్రారంభిస్తున్నాను కాబట్టి 60 ఆధ్యాత్మిక పీఠాలు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒకే చోట ఏర్పాటు చేయాలని. చెట్టు అంటే భగవంతుడు, చెట్టు అంటే ప్రకృతి, రాయి అంటే మన హైందవ ధర్మం ఏం చెప్తుంది, చెట్టు పుట్ట రాయి అన్నింటిలోనే మనం భగవంతుని చూస్తాం. అజ్ఞానులు భగవంతుల్లో రాయిని చూస్తారు, అజ్ఞానంతో ఉండేవాళ్ళు భగవంతుల్లో రాయిని చూస్తారు. మనకిచ్చిన మేధస్సుకి, భగవంతుడు మనకిచ్చిన జ్ఞానానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, రాయిలో భగవంతుని చూడగలుగుతున్నాం, పుట్టలో చూడగలుగుతున్నాం, చెట్టులో చూడగలుగుతున్నాం, రాయిలో చూడగలుగుతున్నాం. అటువంటి ప్రకృతిని నాకు ప్రసాదించినందుకు దీన్ని సార్థకత చేసుకోవాలనే కోరికతో ఈ యొక్క 60 ఆధ్యాత్మిక పీఠాలు ఇవాళ నుంచి ప్రారంభమై సృష్టి ఉన్నంతకాలం, సూర్యజాలం అంతకాలం వచ్చే భక్తులందరూ తమ ఇష్టదైవాన్ని తమకి నచ్చిన పీఠంపై 108 సార్లు, రేపటి నుంచి ఇక్కడ కౌంటర్ ఉంటుంది, పెద్ద అద్భుతమైన కళ్ళు చాలా అద్భుతమైన స్టాల్ ఇక్కడ ఉంటుంది. వచ్చే భక్తులకి ఒక జపమాల ఇస్తారు, ఆ మాల పట్టుకుని వెళ్తారు. అక్కడ తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వస్తున్నారు, ఒక 20 రోజుల్లో తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి అద్భుతంగా ఉంటారు. ఆహా, ఎవరు చేశారయ్యా ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి, 7 అడుగులు ఇలా చూడాలి పైకెక్కి. అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక చక్రవర్తి వెంకటేశ్వర స్వామి వస్తున్నారు, అరుణాచలేశ్వరుడు వస్తున్నాడు, హనుమంతుడు వస్తున్నాడు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఎటువంటి భూత ప్రేతాలు రాకుండా కాపాడుకుని హనుమంతుడు వస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కార్తీక మాసంలోనే రాబోతున్నారు మీ అందరి ఆశీస్సులతో. మరి వచ్చి ఆ దైవాలను దర్శించి పాదాలను స్పృశించి వాళ్ళకి నచ్చిన పీఠంపై కూర్చొని మేము వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాలను 108 సార్లు జపించి వాళ్ళ కోరికలు చెప్పుకొని చుట్టూ ప్రాంతాన్ని అలా చూస్తే తిలకిచ్చి పులకించి ఆనందించి స్పృశించి ఇంటికి వెళ్ళి ఆనందంగా ఉండాలనే కోరికతో భగవంతుని స్మరించి ఈ పీఠాన్ని ప్రారంభింపజేస్తున్నాను. ఈ పీఠానికి నడిచి నడిచి అలసిపోయి తలచినాను అయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. పిలిచి పిలిచి కొలచి పాట పాడినాను అయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఇరుముడిని తలన ఎత్తి అడుగడుగు వేసి మొక్కి నిన్ను చూడ శబరి పాదయాత్ర నేను నడిచి వస్తే అయ్యప్ప. ఆకలిని మరిచిపోతే అయ్యప్ప, ఆకలికి ముక్కలైతే. నడిచి నడిచి అలసిపోయి తలచినాను అయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. కంట నీరు కారుతున్నా, కాళ్ళు చేతులు నొక్కుతున్నా, రాలముల్ల బాటలోన శరణు ఘోష పలుకుతున్నా. దట్టమైన అడవిలోన ఎత్తుకొండలెక్కుతూ ఉన్నా, తట్టులన్నీ తాకుతున్నా, నెత్తురు కారిన ఊడ్చుకున్నా. నువ్వే నా ప్రాణం చూడవస్తిని నీ రూపం, ముసి నవ్వులని తేజం దొరుకునయ్యా నీ మోక్షం. ఈ కష్టమెందుకయ్యా నీవంటే ఇష్టమయ్యా, ఏమైనా ఎంత దూరమైన నేను ఆగనయ్యా అయ్యప్ప. ఆకలిని మరచిపోతే అయ్యప్ప, ఆకలికి ముక్కలైతే. నడిచి నడిచి అలసిపోయి తలచినాను అయ్యప్ప
శరణమయ్యప్ప. కానరాదు నీవున్న గుడి, కమ్ముకుంది చీకటి అడవి, కనికరించలేదు ఈ దారి, నిన్నే చూడాలి నేనొక